In our last discussion, we had discussed about the unit number 1 of our mathematics 3, namely numerical techniques, in which we are discussing with unit 1 roots of equation. Earlier, we had discussed about the some different methods for solving algebraic as well as the transcendental equations in numerical values. So now today we will discuss about the our methods, namely Newton-Raphson method, in short NR method. We had discussion about the bisection method, false position method, or sequentially. In this particular sequence, we had today we will discuss about the Newton-Raphson method. So what is Newton-Raphson method? I quick revised Newton-Raphson method. A curve y equal to f of x has many tangents which are touches the x-axis, and the curve is touch the x-axis at the particular point. By using the equation of tangent, we can reach at the point when the curve is cut x-axis. That will be known as exact root of that curve. So how we will find the exact root of the given equation? We will use the technique, namely Newton-Raphson method. So what is the formula of Newton-Raphson method? The formula is how to derive the Newton-Raphson method. We had discussed earlier. So the formula to find first iteration of the Newton-Raphson method is x1 equal to x0 minus f of x0 upon the first derivative of the given function at the initial value x0. Now, what is the nth root of nth iteration in Newton-Raphson method is given by xn equal to xn minus 1 minus f of xn upon f dash xn. So I hope you are remember this formula. By using this formula, we can try to obtain the root of the equation x cube minus x minus 1 equal to 0. We had completed this example. I just quick revise this. It is the third approximation, fourth approximation, and we require the four correct answer with 4 decimal places, and we had answer 1.3247. I think we are reached here. Hello, Chintan. Hello, Chintan. Please unmute yourself. Hello, hello. Achyut. Hello. Hello. Monica. Monica Ben. Hello. Yes, sir. મોનિકા આપણે ક્યાં સુધી પહોંચ્યા હતા બેટા? એક્ઝામ્પલ 1 કમ્પ્લીટ કર્યો હતો કે 2? 1, 2 આવ્યા હતા. 2 મેં તમને કદાચ હોમવર્કમાં આપેલો. Am I right? Yes. કેવી રીતે ગણીશું 2? હાર્દિક. હેલો હાર્દિક. हाँ यस सर. બેટા 2 એક્ઝામ્પલ નંબર 2 તમે ટ્રાય કરી હતી બેટા? नहीं
આપણે કરવાની બેટા. એકચ્યુઅલી મને યાદ નથી આ તમે લાસ્ટ લેક્ચરમાં નતો મેં. અચ્છા, તો બેટા જે લોકો લાસ્ટ લેક્ચરમાં નહોતા એ જુઓ ફરીથી એક વખત આપણે રિવાઇઝ કરી લઈએ હો. આ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 સમજાઈ જાય એટલે આવડી જશે. મેથડ એકદમ ઈઝી છે. ધ્યાન આપજો બેટા. ચિંતન, હલો હલો ચિંતન, હલો. हेलो ચિંતન, हाँ ચિંતન થઈ ગયો બેટા? એક્ઝામ્પલ નંબર 2 થઈ ગયો? હલો हेलो હા બેટા, એક્ઝામ્પલ નંબર 2 થઈ ગયો બેટા? ना ઓકે, જુઓ આપણે સાથે ગણીએ. ચાલો, કેલ્ક્યુલેટર સાથે રાખજો હો બેટા બધા. પેન, નોટબુક, કેલ્ક્યુલેટર, આ ત્રણ વસ્તુ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. ઓકે, જુઓ. Find the real root of the equation x sin x plus cos x equal to 0. અહીંયા જુઓ, આપને એક ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન્સ આપેલા છે. એનો મતલબ કે ટ્રાન્સકન્ડેન્ટલ ઇક્વેશન છે. હવે sin cos tan sec cos sec cot આપેલા હોય તો કેલ્ક્યુલેટર કયા મોડમાં રાખવાનું થાય બેટા આપણે? દર્શિત, હલો દર્શિત. Yes, sir. બેટા કેલ્ક્યુલેટર કયા મોડમાં રાખવાનું થાય? આપણને જ્યારે sin cos tan આવા ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન આપે એટલે કેલ્ક્યુલેટર આપણે રેડિયન મોડમાં રાખવાનું. બધા જ પોતાનું કેલ્ક્યુલેટર રેડિયન મોડમાં કરી નાખો પહેલા. દરેક વ્યક્તિ પોતાનું કેલ્ક્યુલેટર રેડિયન મોડમાં કરી નાખો બેટા. રેડી? ચેટમાં જવાબ આપો, ચેટમાં જવાબ આપો. રેડિયન મોડમાં બધાએ કરી નાખ્યો હોય તો યસ લખો. ઓકે. ચિંતન હવે સારી બેટા? તબિયત સારી? ઓકે, ડન ડન, વેરી ગુડ. ફટાફટ બેટા ચેટ બોક્સમાં જવાબ આપો. બધાએ પોતાનું કેલ્ક્યુલેટર રેડિયન મોડમાં કરી નાખ્યું બેટા? અંકત, યશ, કુનાલ ડન, ઉદય ડન, અભય ડન, જાનવી ડન, મીત ડન, હાર્દિક ડન, દર્શન ડન, દર્શિત યસ, ધવલ, મોનિકા યસ, ચિંતન ડન. ઓકે. હવે જુઓ બેટા, આ એક્ઝામ્પલ ની અંદર આપણે પેલા શું કરીશું? ઇનિશિયલ રૂટ આપણે x0 ની વેલ્યુ આપી દીધી છે પાઈ, એટલે આપણે શું મેળવવાનું થાય? સીધું x1. So now what is f of x? F of x equal to x sin x plus cos x. What is f dash is? The first derivative. અહીંયા જુઓ x into sin x બે ફંક્શન નું મલ્ટીપ્લિકેશન છે. બે ફંક્શન નું મલ્ટીપ્લિકેશન હોય તો first as it is taken the derivative of second. આપણે sin m નમ રાખીશું, x નું ડેરિવેટિવ 1. આ sin m નમ x નું ડેરિવેટિવ 1. પછી x m નમ sin નું ડેરિવેટિવ cos, પ્લસ ના પ્લસ, પછી cos નું ડેરિવેટિવ માઇનસ sin, cos નું ડેરિવેટિવ માઇનસ sin x. Done? So plus minus minus, plus minus minus. That's why here minus sign. So sin x plus sin x minus cancel out and the final answer is x into cos x. That is our first derivative of the given function.
So now what is x0? x0 equal to pi. પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં પાઈ લખી શકતા નથી, માટે આપણે પાઈની વેલ્યુ લઈ લેશું 3.1416. અહીં બેટા એક્ઝામ્પલમાં આપણે કીધું છે કે યુઝિંગ NR મેથડ કરેક્ટ ટુ 4 ડેસિમલ પ્લેસીસ, એટલે આપણે મેક્સિમમ 5 ડિજિટ સુધી કરેક્ટ વેલ્યુ લેવાની અને 4 સુધી એને રાઉન્ડ ઓફ કરી દેવાની. એટલે પાઈની વેલ્યુ આપણે 4 ડિજિટ સુધી લીધી 3.1416. f of x0 એટલે કે f of pi અને f dash pi. શું મળશે આપણને f of pi? એટલે કે f of 3.1416 minus 1 અને f dash pi અહીંયા x ની જગ્યાએ મૂકવાનું આપણે pi means 3.1416. અહીંયા પણ x ની જગ્યાએ મૂકીશું pi 3.1416, એટલે આપણને આન્સર મળશે -3.1416. હવે જો આપણે એક વેલ્યુ પોઝિટિવ ને એક વેલ્યુ નેગેટિવ f of x ને મેળવવાની જરૂર નથી. શા માટે? આપણે x0 આપી દીધા છે કે x0 છે આપણા પાઈ છે. પાઈની નજદીક આ ઇક્વેશનનું રૂટ છે. કયું છે એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આપણે જે રૂટ મળશે 3.1416 ની નજદીકનું કંઈક રૂટ મળશે. જોઈએ તો આપણી પાસે f of x0 છે, f dash x0 અવેલેબલ છે, x0 અવેલેબલ છે. તો આપણે સૂત્ર મૂકી દઈએ. ફોર્મ્યુલા શું થશે? ફોર્મ્યુલા ફર્સ્ટ અપ્રોક્સિમેશન x1 equal to x0 minus f of x0 f dash x0. Then x1 equal to x0 minus f of x0 upon f dash x0. x0 means 3.1416, f of x0 means -1 and f dash x0 means -3.1416. પેલા માઇનસ માઇનસ પ્લસ નહીં, જો આ માઇનસ અને આ માઇનસ, denominator is becomes negative and numerator is also negative, so minus sign will be cancel out from numerator and denominator both. તો પહેલા આ બંનેનું ડિવિઝન કરી દેવાનું. 1 ડિવાઇડ બાય 3.1416. જે આન્સર આવે એમને સબટ્રેક્ટ કરીશું. શેમાંથી? 3.1416 માંથી, અને આપણને આન્સર મળશે 2.382329. પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ જોઈએ છે એટલે આપણે 5 ડિજિટ લઈશું અને પછી એને છેલ્લે રાઉન્ડ ઓફ કરી દઈશું. તો આપણે ફર્સ્ટ અપ્રોક્સિમેશન મળી ગયું. હવે આપણને જે x0 આપેલા છે 3.14 સમથિંગ, આ 2.82 સમથિંગ, જેનો મતલબ કે પોઈન્ટ પછી એક પણ ડિજિટ કે પોઈન્ટ પહેલા એક પણ ડિજિટ આપણે સરખો મળતો નથી. સો વી નીડ અ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન. સો વી વિલ ઓબ્ટેઇન ધ સેકન્ડ અપ્રોક્સિમેશન. સેકન્ડ અપ્રોક્સિમેશન માટે આપણે બે વસ્તુ જોઈએ, એક f of x1 અને બીજું f dash x1. તો f of x ની વેલ્યુ આપણને શું આપેલી હતી? What is our f of x? F of x is nothing but x sin x plus cos x. F of x is nothing but x sin x into cos x. X times sin x into cos x. આ તમારે સાઈડમાં લખી લેવાનું. f of sin x plus cos x. Then અને f dash x ની વેલ્યુ છે આપણી પાસે x cos x. What is f dash x? F dash x is nothing but x times cos x. F dash x will be x times cos x. હવે x ની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકી દઈએ. x ની જગ્યાએ પહેલા મૂકીશું આપણે 2.82329 f of x અને પછી મેળવીશું f dash x. x ની જગ્યાએ કઈ વેલ્યુ મૂકીશું? x ની જગ્યાએ કઈ વેલ્યુ મૂકીશું? 2.82329. આ x ની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકો અને મને ચેટ બોક્સ ની અંદર આન્સર આપો. f of x શું થાય અને f dash x શું થાય? ડન. તો આપણે f of x1 એ આપણને મળશે -0.06620
અને f dash x1 મળશે -2.68147. ક્લિયર? આગળ વધી આપણે x2 મેળવવા છે. વોટ ઇઝ x2? Second approximation, x2 equal to x1 minus f of x1 upon f dash x1. x1 ની કિંમત મૂકીએ, f of x1, similarly f dash x1. ચાલો બધા આન્સર આપો ભાઈ. x2 નો આન્સર આપો. ચેટ બોક્સ ની અંદર x2 નો આન્સર આપો. I request to all the students, please answer the given expression in chat box. Please. છોકરા બધા જ કેલ્ક્યુલેટરમાં ગણવાનો આન્સર શું થશે? વેરી ગુડ ઉદય. 2.79861. વેરી ગુડ. 2.89860. બેટા 5 ડિજિટ પછી રાઉન્ડ ઓફ કરી દેવાનું હો. હાર્દિક, મીત, વેરી ગુડ બેટા. 2.79860. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. જાનવી, વિશ્વજીત, વેરી ગુડ બેટા. ચિંતન, વેરી ગુડ બેટા. અભય, વેરી ગુડ બેટા. દર્શન, વેરી ગુડ. So answer is 2.79861. તમારે જે આવ્યો તો એ જ આન્સર. હવે જુઓ જી, x1 અને x2 ની વેલ્યુમાં શું તફાવત છે? આ 2 પોઈન્ટ સમથિંગ, 2 પોઈન્ટ સમથિંગ. અહીંયા છે 82, અહીં છે 79. એનો મતલબ કે પોઈન્ટ પછી એક પણ ડિજિટ આપણને ઇક્વલ મળતા નથી. તો શું કરીશું? We need a third approximation. થર્ડ અપ્રોક્સિમેશન માટે શેની જરૂર પડશે? તો કે f dash x2 અને f of x2. તો એ મેળવીએ. ચાલો બેટા બધા જ મેળવો દી. f of x2 અને f dash x2 શું થશે? પેલા f of x2 નો ચેટ બોક્સમાં આન્સર આપો. વોટ ઇઝ f of x2? આપણે f of x2 નો આન્સર આપો ચેટ બોક્સમાં. f of x2. ચાલો f of x2 ની વેલ્યુ શું થશે? ઉદય, વેરી ગુડ બેટા. -0.00059. ચાલો નેક્સ્ટ. ચાલો બેટા બધાએ ગણવાનું. મારી સાથે ગણતા જાઓ બેટા. f of x2 નો આન્સર આપો. f of x ની વેલ્યુ છે x sin x plus cos x. એમાં x ની જગ્યાએ મૂકીશું 2.79861. ઉદય આન્સર આપ્યો છે -0.00059. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. જાનવી -0.0005902. વેરી ગુડ. પંકજ -0.00059. વેરી ગુડ બેટા. આપણી પાસે f of x2 નો આન્સર આવશે. f of x2 નો આન્સર આવી જશે -0.00059. સિમિલરલી f dash x2 નો આન્સર આવશે -2.63561. ચેક ઇટ. ચેક કરજો બેટા. દર્શન, વેરી ગુડ બેટા. મોનિકા, વેરી ગુડ બેટા. વેરી ગુડ. 5 ડિજિટ પછી બેટા રાઉન્ડ ઓફ કરી દેવાનું. 6 ડિજિટ છે, જો 5 કરતા મોટો હોય તો પાંચમા ડિજિટમાં +1 કરી દેવાના. ડન. એટલે આપણે પોઈન્ટ પછી 5 ડિજિટની રિક્વાયરમેન્ટ છે આપણી ફૂલફિલ થઈ જાય. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બહુ સરસ. તો આપણે હવે મેળવીશું થર્ડ ઇટરેશન.
third approximation. x3 equal to x2 minus f of x2 upon f dash x2. વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ. ચાલો મને x3 નો આન્સર આપો બેટા ચેટ બોક્સમાં બધા ફટાફટ. x3 વોટ ઇઝ x3? આમનું કેલ્ક્યુલેશન કરો. x3 શું મળે? આ માઇનસ માઇનસ કેન્સલ એટલે અહીંયા માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. x3 નો આન્સર આપો બેટા. વોટ ઇઝ x3? ચેટ બોક્સ ની અંદર બધા જ x3 નો આન્સર આપો. x3 2.798883. ઉદય વેરી ગુડ બેટા. 2.79834. સરસ. ચિંતન વેરી ગુડ બેટા. ચિંતન તબિયત સાથે હોજો બેટા. જાનવી 2.79838. સરસ. મીત 2.79839. દર્શન, વિશ્વજીત વેરી ગુડ બેટા. અચ્યુત વેરી ગુડ બેટા. દર્શિત વેરી ગુડ. તો આન્સર 2. મેક્સિમમ નો આન્સર છે 2.79839. ચેક કરીએ. So answer is 2.79839. આ રાઈટ આન્સર. તો હજી આપણને પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ સરખા મળી ગયા. જુઓ x3 x2 નું એપ્રોક્સિમેશન હતું 2.79861 અને x3 મળે છે 2.79839. એનો મતલબ કે 3 ડિજિટ સુધી ઇક્વાલિટી મળે છે. આપણે 4 ડિજિટ જોઈએ છીએ તો હજી એક એપ્રોક્સિમેશન લઈએ. નાવ ફાઇન્ડ કરીએ f of x3 અને f dash x3. ચેક કરો જી આ બરાબર આવે છે. f of x3 and f dash x3. આન્સર બરાબર હોય તો ચેટ બોક્સમાં યસ લખો. આન્સર બરાબર હોય તો ચેટ બોક્સમાં યસ લખો. વેરીફાઈ કરજો બેટા બધા. જાનવી યસ. ઉદય યસ. મોનિકા બેન યસ. વેરી ગુડ બેટા. બેટા વેરીફાઈ કરી અને નિરાંતે આન્સર આપો. f of x3 અને f dash x3 બરાબર હોય આમાં જે લખેલા છે આન્સર યસ લખો. મીત યસ સર વેરી ગુડ બેટા. ચિંતન યસ વેરી ગુડ. દર્શિત કેમ ગયો? દર્શિત કેલ્ક્યુલેશન કરો બેટા. શું આન્સર મળે છે આપણને? f of x3 minus 0.4 times 01 and f dash x3 equal to minus 2.63519. Then we need x4. So fourth approximation x4. Sir, हाँ sir. बेटा. हाँ बेटा. हाँ बेटा. માઇનસ f of x3 માઇનસ નહીં આવે. f of x3 minus नहीं આવે. ફરીથી ગણો જી બેટા. ચેક કરો જી બેટા બધા. f of x3 ચેક કરો. બધા ચેક કરો બેટા. જો માઇનસ ના આવતો હોય તો કયો મને.
સાચો આન્સર હોય તો યસ લખો. સર આવે છે માઇનસ આવે. આવે છે ને માઇનસ? નીચે લખ્યું જો હા હા સર માઇનસ જ આવે છે. રેડી? આપણી ક્યાંક બેટા કેલ્ક્યુલેશનમાં મિસ્ટેક ના થાય, જોજો હો બેટા. હા ચાલો f of x3 f dash x3 મળી ગયા. તો આપણે શું કરીશું? ફોર્થ અપ્રોક્સિમેશન. ડન. x3 f of x3 અને f dash x3 ની વેલ્યુ મૂકીએ. માઇનસ માઇનસ કેન્સલ કરીએ. ચાલો x4 નો આન્સર આપો ચેટ બોક્સ ની અંદર. x4 નો આન્સર આપો ચેટ બોક્સ ની અંદર. વોટ ઇઝ x4? વેરી ગુડ. હાલો નીચે આન્સર આપ્યો છે 2.79839. વેરી ગુડ મિત. ચેટ બોક્સ ની અંદર બેટા આન્સર આપો. x4 વોટ ઇઝ x4? પંકજ 2.79839. વેરી ગુડ બેટા. બંનેનો આન્સર ઇક્વલ આવે છે, મીત અને પંકજ. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. લગભગ બધાને 2.79839 આન્સર આવે છે. ચેક કરીએ. So 2.79839 is our final answer. Very good. તો શું થશે? આપણે x4 અને x3 બંનેની વેલ્યુ પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ ઇક્વલ મળે છે. So what is our answer? Answer is, hence the root of the equation correct to 4 decimal places is 2.7983. Then પોઈન્ટ પછી 4 ડિજિટ આપણને ઇક્વલ મળી ગયા. તો અહીંયા આપણો એક્ઝામ્પલ કમ્પ્લીટ થાય છે. આપણો ફાઇનલ આન્સર. ડન. મેથડ બધાને સમજાય છે બેટા? શું કરવાનું? ચેટ બોક્સ ની અંદર યસ લખો. મેથડ સમજાય છે? નહીતર આપણે રિપીટ કરીએ. યસ યસ. ઉદય યસ. ચિંતન યસ. જાનવી યસ. મી યસ. હાર્દિક યસ. પંકજ યસ. અભય યસ. દર્શિત યસ. કુણાલ યસ. દર્શન યસ. વેરી ગુડ બેટા. બધાને મેથડ સમજાય છે. હવે જો આ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 છે એ તમારે જાતે ગણવાનું. કેવી રીતે ગણવાનું એ કહી દઉં. જુઓ, f of x આપણને આપેલા છે x⁴ - x³ + 10x + 7 = 0. So correct to 3 decimal places if root lies between -2 and -1 using NR method. જો -2 અને -1 ની વચ્ચે રૂટ છે તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? તો કે ભાઈ x0 મેળવીશું. x0 એટલે શું? તો કે -2 + -1 / 2. એટલે -3/2 મીન્સ કે -1.5. આ આપણને જે આન્સર મળે એ થઈ ગયા આપણા x0. x0 મળી જાય પછી ફર્સ્ટ અપ્રોક્સિમેશન, સેકન્ડ અપ્રોક્સિમેશન અને આવું કન્ટિન્યુ કરવાનું. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી પોઈન્ટ પછી 3 ડિજિટ આપને ઇક્વલ ના મળે ત્યાં સુધી. અને એના મેથડની ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાનો. ડન. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 એ હોમવર્કમાં છે. દરેકે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 હોમવર્કમાં ગણવાનો છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું પૂછીશ બેટા કે આનો આન્સર શું આવે. ડન. જુઓ, f of x, f dash x મેળવી લીધા. આપણે કીધું છે કે રૂટ છે એ -2 અને -1 ની વચ્ચે છે. એટલે હવે તમે જુઓ કે તમે પેલું મેળવવા જાઓ કે ભાઈ આપણે બાયસેક્શન ટેકનિકની જેમ x0 મેળવીએ તો ના ચાલે. ક્લિયર? કે તમને કહી દીધું છે કે -2 અને -1 ની વચ્ચે જ રૂટ આપણે લેવાનું છે. આનું બીજું રૂટ પણ હોઈ શકે, પણ આપણે કયું રૂટ પસંદ કરવાનું છે? જે -2 અને -1 ની વચ્ચે આવે છે એ. તો એટલા માટે આપણે x0 થશે -1.5. પછી f of x0, f dash x0 અને ફર્સ્ટ અપ્રોક્સિમેશન. ડન. તમે ફર્સ્ટ અપ્રોક્સિમેશન લેશો એટલે આન્સર મળશે -1.4573. ક્લિયર? આવી રીતે સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ આ બધા અપ્રોક્સિમેશન લેતા જવાનું. આન્સર લખી લેજો બેટા.
બધા જ લોકો આન્સર ખાસ લખી લે. આન્સર આવશે -1.453. -1.453 આ આમનો આન્સર છે. આ તમારે જાતે ગણવાનું છે. હવે જુઓ, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક. અહીંયા છે ઇટરેટિવ ફોર્મ્યુલે ફોર ફાઇન્ડિંગ qth રૂટ and the reciprocal of positive number n using NR method. એટલે કે NR મેથડનો યુઝ કરી આપણે કોઈ પણ વેલ્યુ પોઝિટિવ નંબર હોય તો એના qth રૂટ એટલે કે ભાઈ 1/3 1/4 એ આપણે કેવી રીતે મેળવી શકીએ? અથવા તો કોઈ પણ નંબર પોઝિટિવ નંબર હોય તો એનો રેસિપ્રોકલ એટલે કે 3 લો તો 1/3 નો આન્સર શું આવે? 36 લો તો 1/36 નો આન્સર શું આવે? એ પણ આપણે NR મેથડની મદદથી મેળવી શકીએ. એની ટેકનિક શું જુઓ. તો સૌપ્રથમ આપણે મેળવીશું qth રૂટ ઓફ પોઝિટિવ નંબર કેપિટલ N. કેપિટલ N શું છે? કોઈ પોઝિટિવ નંબર છે. NR મેથડની મદદથી નેગેટિવ નંબરનું qth રૂટ કે રેસિપ્રોકલ મેળવી શકાતું નથી. તો આપણે માત્ર પોઝિટિવ રૂટની વાત કરીશું. તો qth રૂટ ઓફ પોઝિટિવ નંબર n. qth રૂટ એટલે શું થાય? સ્ક્વેર રૂટ એટલે કોઈ પણ નંબરની પાવર 1/2. qth રૂટ એટલે કોઈ પણ નંબરની પાવર 1/q. અહીંયા પોઝિટિવ નંબર n છે તો n ની પાવર 1/q. એને આપણે ધારી લઈએ સપોઝ x. તો બંને બાજુ આપણે પાવર q લઈએ તો આપણને મળશે x⁻q = n. પછી n ને આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈએ તો આન્સર આવશે x⁻q - n = 0. આને કહી દઈએ આપણે f of x. ડન. કેમ કે આપણે આન્સર મેળવવો છે કોની મદદથી? તો કે NR મેથડની મદદથી. સો વોટ ઇઝ f'(x)? f'(x) = q times x⁻q - 1. So now from Newton-Raphson method, xn plus 1 = xn minus f of xn upon f'(xn). n ની જગ્યાએ શું મૂક્યું આપણે? n plus 1. So xn minus f of xn નો આન્સર છે આપણી પાસે xn⁻q minus n. અને f'(x) નો આન્સર છે આપણી પાસે q into xn⁻q minus 1. આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ. ડન. આ LCM લઈ લઈએ. 1/q into xn⁻q minus 1. આપણો LCM. xn સાથે મલ્ટીપ્લાય. ડન. xn સાથે મલ્ટીપ્લાય. xn plus 1 નો આન્સર આપણને શું મળશે? તો કે 1/q into q minus 1 times xn plus capital N upon xn raised to q minus 1. ડન. આ ડિરાઈવ કરવાનું પણ પરીક્ષાની અંદર પૂછી શકાય. સો ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. હવે રેસિપ્રોકલ કઈ રીતે મેળવીએ? સેમ પ્રોસિજર. રેસિપ્રોકલ એટલે 1/n. n નો રેસિપ્રોકલ એટલે 1/n. અને 1/n ને આપણે નામ આપી દઈશું x. સો x = 1/n. સો વોટ ઇઝ 1/x? x ને આ બાજુ લઈ જઈએ, n ને આ બાજુ લઈ જઈએ એટલે 1/x = n. So 1/x minus n = 0. So what is f of x? f of x = 1/x minus n. આમનું ડેરિવેટિવ લઈએ એટલે -1/x². 1/x નો ડેરિવેટિવ. n કોન્સ્ટન્ટ કોઈ નંબર છે તો નંબરનો ડેરિવેટિવ શું થઈ જશે? 0. કોન્સ્ટન્ટ નો ડેરિવેટિવ 0. So f' is equal to -1/x². ન્યુટન-રાપ્સન ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરીએ. xn plus 1 = xn minus f of xn upon f'(xn). વેલ્યુઝ સબસ્ટિટ્યુટ કરીએ તો આપણને આન્સર મળશે xn minus 1/xn minus n upon -1/xn². જો f of x ને f'(x) આપણી પાસે છે. આપણે જોઈએ છે f of xn અને f'(xn). તો x ની જગ્યાએ જસ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ xn. x ની જગ્યાએ શું મૂકીશું આપણે? xn. હવે એને સિમ્પ્લિફાય કરીએ. અને સિમ્પ્લિફાય કરીએ એટલે આપણને આન્સર મળશે xn plus 1 minus nxn into xn.
બધા જ લોકો પોતાની નોટબુકની અંદર આને સિમ્પ્લિફાય કરશે. then xn સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે xn પ્લસ xn માઇનસ n ટાઈમ્સ xn સ્ક્વેર આનું મલ્ટીપ્લિકેશન એટલે 2 ટાઈમ્સ xn માઇનસ n ટાઈમ્સ xn સ્ક્વેર બંનેમાંથી xn કોમન એટલે 2 માઇનસ n xn. તો આપણી પાસે બે ફોર્મ્યુલા અવેલેબલ થઈ. નંબર 1 કે આપણે ક્યુથ રૂટની ફોર્મ્યુલા શું થશે? આ ફોર્મ્યુલા છે એ થશે ક્યુથ રૂટની ફોર્મ્યુલા. બધા જ પોતાની નોટબુકની અંદર ફોર્મ્યુલા લખી લેજો બેટા. ક્યુથ રૂટની ફોર્મ્યુલા નંબર હોય એને તમારે ક્યુથ રૂટ જોતું હોય પોઝિટિવ નંબરનું તો આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી મળે. then ક્યુથ રૂટ ફોર્મ્યુલા xn plus 1 equal to 1 upon q minus 1 xn plus 1 n upon xn raised to q minus 1 આ થઈ ગઈ nth રૂટની ફોર્મ્યુલા. then હવે આપણે ફોર્મ્યુલા